අපි දැන් මේ කතා කරන්න යන්නේ අපේ second chapter එකේ CSS chapter එකේ advanced topics කීපයක්. එතකොට දැන් මේකේ අපි basics මේ වෙනකොට කතා කළා syllabus එකේ තියෙන දේවල් වලටත් වඩා වැඩි දේවල් අපි කතා කරලා තියෙනවා. දැන් අපි මේකේ ඉතුරු ටික කතා කරලා මේ chapter එක ඉවර කරන්නයි යන්නේ. හරි. බලමු මොකද්ද මේ CSS preprocessor කියන්නේ කියලා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි CSS ෆයිල් එකක් එක්කෝ internal style sheet එකක් විදියට HTML ෆයිල් එක ඇතුලේ style tag එක ඇතුලේ දානවා. එහෙම නැත්නම් separate.css ෆයිල් එකක් විදියට දාලා ඒක link tag එකකින් link කරලා ගන්නත් පුළුවන් external style sheet එකක් විදියට. එහෙම නැත්නම් inline style sheet එකක් විදියට දාන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කොහොම use කරත් අපි ඕකේ external style sheet එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒකනේ එතනින් සාමාන්‍ය reuse කරන්න ලේසිම එක. මොකද ඒකම external style sheet එක .css ෆයිල් එක several html files එක අපිට share කරගන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම තිබ්බත් ඒකේ යම් limitations තියෙනවා. නමුත් ඒකට තියෙන option එකක් තමයි මේ syntactically awesome style sheets කියන concept එක. එතකොට ඒකත් එක්ක තමයි අපි මේ CSS preprocessor කියලා කතා කරන්නේ. එතකොට preprocessor එකක් කියන්නේ මොකද්ද? Computer program that modifies data to confirm with the input requirements of another program. Problems with traditional CSS, difficult to maintain because the separate files, there are rules one by one ලියන්න ඕන, lack of reusability and lack of extensibility. එතකොට මේකට තියෙන option එක තමයි මේ preprocessor කියන option එක. එතකොට preprocessor එකක් use කරනවා නම් better code organization and readability, can reuse the style sheet definition instructions and more flexible, can add conditional statements. එතකොට conditional statements අපිට සාමාන්‍යයෙන් දාන්න බෑනේ. Shareable, can reuse others code and vice versa, and cross browser compatible code generation. Okay. එතකොට අපි බලමු මේ syntactically awesome style sheet කියන concept එක තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්න යන්නේ. මොකද්ද මේ කියන්නේ? It's a CSS preprocessor which helps to reduce the repetition with CSS and save time. It is more stable and powerful CSS extension language that describe the style of document structurally. It was initially designed by these persons in 2006, later developed or modified by these users. Okay, why to use syntactically awesome style sheets? It is a pre-processing language which provides intended syntax, and it provides some features which are used for creating style sheets that allows writing code more efficiently and easy to maintain. It is a superset of CSS, which means it contains all the features of CSS and is an open source preprocessor coded in Ruby. It provides the document style in good structured format than flat CSS. It uses reusable methods, logic statements, and some of the built-in functions such as color manipulation, mathematics, and parameter lists. More stable, powerful, and compatible with versions of CSS, superset of CSS based on JavaScript. Okay, it's known as syntactic sugar for CSS, which means it makes easier way for user to read or express things more clearly. ඇත්තටම අවසානයේ මේකෙන් CSS එකක් හැදෙනවා. නමුත් අපි ලියන කෝඩ් එක preprocessor එකට දාලා තමයි අපි CSS එක හදාගන්නේ. It uses its own syntax, and you can easily write CSS in less code with less time. It is an open source preprocessor which is interpreted into CSS. ඒ කියන්නේ අවසානයේ මොකද්ද වෙන්නේ? අපි මේ syntactically awesome style sheet එක ලියුවම ඒක අවසානයේ CSS එකට convert වෙනවා. Allows writing clean CSS in a programming construct. It helps writing CSS quickly. It is a superset of CSS, as compatible with all versions of CSS, and it is possible to use nested syntax. Okay. And disadvantage, ඉතින් මේක execute කරන්න අනිවාර්යෙන් server එකක් ඕන. අපේ browser එකෙන් execute කරන්න බෑ. It takes time for a developer to learn, and if many people are working on the same site, then should use the same preprocessor. එහෙම නැත්නම් අර CSS generation එකේදී ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. There are changes of losing benefits of browsers built-in element inspect. එතකොට browser එකෙන් directly මේ files අපිට දාලා වැඩ කරන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් CSS එකට convert කරන්න.
system requirements අපිට operating system එකක් ඕන browser support එක ඕන browser support කියන්නේ මේක අවසානයේ CSS එක support කරන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් directly support කරන්නේ මේ වගේ programming language එකක් ඕන. ඉතින් අපි කරන්නේ අර pre-process එකට දාලා ඒක compile කරලා convert කරලා ගන්න එක. එහෙම නැත්නම් directly අපිට මේවා run කරන්න බෑ. ඒක මේක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. CSS pre-process එකෙන් CSS එක generate කරලා HTML එක දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව මේ SA CSS එක ගෙලින්ම HTML එකට දුන්නා කියලා කවදාවත් ඒ කියන්නේ browser එකට දුන්නා කියලා කවදාවත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. එතකොට popular pre-process LESS Node.js compiler learner style sheets. It's a backward compatible language extension for CSS and SASS Ruby compiler. Syntactically awesome style sheet is completely compatible with all versions of CSS. And stylus Node.js compiler මේවා තමයි use කරන්න පුළුවන්. CSS preprocessor is a scripting language that extends CSS and gets compiled into regular CSS so that it can be read by your web browser. It provides functionalities like variables, functions, mixins මේවා මොනවද කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. So LESS is also a CSS preprocessor that enables customizable, manageable and reusable style sheets. Blah blah blah. මේ ටික ඉතින් කියව ගන්න පුළුවන් නේ ඔයගලන්ට. හරි. Advantages and disadvantages. Okay. දැන් අපි බලමු මේ වැඩේ කොහොමද කරන්න කියලා. Okay. දැන් මම ඉස්සෙල්ලාම යන්නම්. මම මේකේ search කරන්නම් SACSS කියලා. SASS syntactically awesome style sheets. Okay. Then මෙතන අපි ඉස්සෙල්ලාම කරගන්න ඕන දේ තමයි මේ syntactically awesome style sheet compiler එකක් convert එකක් install කර ගැනීම. Okay. එතකොට ඒකට ගොඩාක් methods තියෙනවා. එතකොට ඔයගලන්ට මෙන්න මේ link එකේ මේකේ search කරේ මම කෙලින්ම SASS කියලා. එතකොට W3 site එකට ගියා. ඒකේ introduction එකට ගියේ. ඒකෙන් මම installation එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ link එකට ගිහිල්ලා install කරගන්නවා compiler. මෙතන compilers ගොඩක් තියෙනවා. මම මේකේ free and open source එකක් තියෙනවා Scout app කියලා. මම ඒක download කරගන්නවා. මේක මට ඕන Windows වලට මේ තියෙන්නේ Windows download එක. download වෙනවා. Okay. මේක extract කරලා ගන්න. මේක install කරන්න දෙන්න extract කරලා run කරන්නයි තියෙන්නේ. මේක තියෙනවා මේ තියෙන්නේ exe එක run කරන්න. දැන් මේක install වෙනකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ folder එකක් specify කරන්න ඕන. අපිට මෙතනින් කෙලින්ම add project ගිහිල්ලා කැමති folder එකක් specify කරන්න පුළුවන්. මම this PC desktop කියන එක specify කරනවා. Okay. දැන් එතකොට මේකේ මම specify කරනවා desktop එකේ කියන කැමති folder specify කරන්න. එතන තමයි අපේ project එක තියෙන්නේ. Input and output folder specify කරනවා. desktop එකේ folder එකක් create කරනවා. මම input කරන්නේ syntactically awesome style sheets ටික. ඒවා තමයි inputs. output එක මම ගන්නෙ CSS. Okay. එතකොට මගේ input folder එක මොකක්ද? මෙතනින් browse කරලා දෙනවා. desktop එකේ තියෙනවා මෙන්න මේක. ඔක තමයි inputs. output folder එක ඒකෙම CSS. Okay. ඔන්න ඒ ටික දුන්නා. inputs and outputs දුන්නා. Okay. අර repeat වෙලා තිබ්බින්න මම අර අනිත් project එක අයින් කරේ. හරි. ඔන්න input එකයි output එකයි දුන්නා. හරි. දැන් ඔක ඔහොම තියෙනවා.
මේක දැන් රන් කරන්නයි තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් එක. මේ තියෙන input output folders කියලා රන් කරන්නයි තියෙන්නේ. ඒක දැන් running ප්‍රොජෙක්ට් එක. හරි. දැන් මේකට හරිද? මේකට මම ගිහිල්ලා input folder එකට ගිහිල්ලා මම syntactically awesome style sheet file එකක් හදා ගන්නවා. කොහොමද හදාගන්නේ? කැමති නමක් දීලා මම දෙනවා abc dot ඒක extension එක දැන් css file එකක් නේ .css නේ මේකේ තියෙන්නේ scss. ඔන්න ඔහොම තමයි syntactically awesome style sheets file එකක් හදාගන්නේ. ඕකේ. මම මේක right click කරලා notepad++ හරි කැමති editor එකකින් ඔන්න open කරගත්තා. දැන් මට තියෙන්නේ code එක ලියන්න. දැන් අපි code එකක් ගමු W3 school එකේ. දැන් මේවා තියෙනවා මේ variables කියලා concept එකක්. variables වලට assign කරලා තියාගත්තම අපිට හරි ලේසියෙන් අවශ්‍ය ඕනම තැනකදී reuse කරගන්න පුළුවන්. ඕකේ. දැන් බලන්න මෙතන තියෙනවා මේ syntactically awesome style sheet එක. හරිද? මේ $mark එක දාලා declare කරලා තියෙන්නේ variables. මේ my font, my color කියන්නේ මේවා variables. හරිද? ඊට පස්සේ colon අර property value බෙදෙන විදිහටම තමයි CSS එකේ property value බෙදෙන විදිහටම colon දාලා ඔන්න දාලා තිනවා fonts දෙකක්. මේක කමා එකකින් දෙන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නවනේ. මේක helvetica නැති වුණොත් sans serif ඕනම එකක්. ඊළඟට color කියලා my color කියලා variable එකක් තියෙනවා. ඒකේ red කියලා තියෙනවා. font size කියලා variable එකක් තියෙනවා. ඒකේ 18 pixels තියෙනවා and width කියලා එකක් my width කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා මෙන්න මෙච්චරක් pixels. ඊට පස්සේ දැන් CSS විදිහටම මේ තියෙන මොකක්ද select එක. ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ තියෙන rules ටික property value pairs ටික දැන් property එක font family කියන property එක මේක අපිත් use කරා colon දීලා තියෙන value එක මොකක්ද අර use කරපු variable එක. දැක්කද? reuse කරන්න පුළුවන්. ඕන වෙලාවක reuse කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම දැන් මේ code එක මම ගන්නම් මෙහෙමම අරන් මෙතන paste කරනවා. අරන් paste කරලා ඉවර වෙලා දැන් මෙතන මම කියලා නෑ font family එක මොකක්ද කියලා මෙතන කියලා නෑ. හරිද? color එක මොකක්ද body එකේ color එක මොකක්ද කියලා මම කියලා නෑ. font size එක මොකක්ද කියලා කියන්නේ කියලා තියෙන variables. ඒ variables වල මොනවද ඒවා කියලා තියෙනවා. ඒක වෙනම කතාවක්. හරිද? එතකොට දැන් මේ id select එකක් තියෙන්නේ. ඒකෙත් variable එකකින් තමයි දීලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේක save කරාම හරි මම මේක මෙහෙමම save කරලා පෙන්නන්න. දැන් බලන්න මේ folder එකේ document එක තියෙනවා. මේකේ එතකොට CSS එක හැදෙනවා. මම මේක control s එකක් ගහනවා. control s එකක් ගහපුවම දැක්කද automatically CSS file එකක් හැදුණා. ගිහිල්ලා බැලුවම අන්න තියෙනවා abc.css එක. මේක තමයි අර අපි ඒ කියන්නේ browser එකෙන් තේරෙන්නේ browser එකට තේරෙන්නේ මේක. මම මේක edit ගියොත් අන්න තියෙනවා .css එක හැදිලා දැක්කනේ. body එකට font family එක helvetica sans serif දීලා තියෙනවා. font size එක මෙන්න මේක දීලා තියෙනවා. color එක මේක දීලා තියෙනවා. ඊළඟට තව select එකක් දාලා තියෙනවා id select එකක් container කියලා. ඒකේ width එක මේකද. ඔය ටික කිව්වේ කොහොමද? මෙන්න මේක. variables use කරලා. දැක්කනේ. ඔන්න ඔහොම තමයි SCSS ෆයිල් එකක් CSS ෆයිල් එකට කන්වර්ට් කරගන්න. ඔය වගේ ඕන ටූල් එකක් ඔයගලන්ට යූස් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට සර්වර් එකක් තියෙනවා නම් එහෙම ඕනේ ඒක කන්වර්ට් වෙලා වැඩ කරනවා. නමුත් අපිට ඩෙවලොපර්ට චෙක් කරන්න බ්‍රවුසර් එකේ අනිවාර්යෙන් මේ වගේ ටූල් එකක් යූස් කරලා CSS එකක් හදාගන්න වෙනවා. ඕකේ. ඔන්න variables use කරපු හැටි හැම වෙලාවෙම variable name එක පටන් ගන්න dollar sign එකෙන් ඊට පස්සේ කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. colon ඊට පස්සේ අර value එක තමයි දෙන්නේ. CSS values එක තමයි දෙන්නේ. ඊට පස්සේ property values දෙනකොට අපි property එක දීලා value එක වෙනුවට variable එක දෙනවා. ඕකේ. ඊළඟට nesting. ඒ කියන්නේ one inside another කියන එක. දැන් මෙන්න තියෙනවා මං ගාව CSS code එක. SCSS code එක. හරි. ඒක මම දාගන්නවා මගේ SCSS ෆයිල් එකට. මේ ටික මම කළා ඕනනම් තියාගෙන දාගන්න පුළුවන් නේද? ඕකේ. ඊට පස්සේ දැන් මේකේ මොනවද මේ කියලා තියෙන්නේ? nav හරිද? දැන් ඒකට අදාළ එක තමයි මේ තියෙන්නේ. හරිද? දැක්කද? ඒකට අදාළ එක. ඒක ඇතුලේ UL තියෙනවා. ඊට පස්සේ li තියෙනවා. ඊට පස්සේ a තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? nav එකක් ඇතුලේ තියෙන UL li සහ a වලට තමයි මේ rules දීලා තියෙන්නේ. nesting. හරිද? දැන් ඔක අපි nested selectors අපි already කරලා තියෙනවනේ CSS වලින්. දැන් බලමු හරියට ලියවිද කියලා. මම ඔන්න control s එකක් ගැහුවා. දැන් අලුත් CSS ෆයිල් එක මෙතන හැදිලා තියෙනවා. ඒක මම ආයෙ notepad එකෙන් open කරන්නම්. නෑ මේ පරණ එකමයි තියෙන්නේ.
ප්‍රොජෙක්ට් එක අපි රන් කරමු. හරි ඔන්න CSS එක හැදිලා තියෙනවා. ගිහිල්ලා බැලුවම දැක්කනේ. ඔන්න nested selectors ලස්සනට හැදිලා තියෙනවා මේ. nav ඇතුලේ තියෙන UL වලට වෙනම රූල් එකක්. nav ඇතුලේ තියෙන li වලට වෙනම රූල් එකක්. nav ඇතුලේ තියෙන anchors වලට වෙනම රූල් එකක්. දැක්කනේ. ඒ ටික ඊට වැඩිය හරි ලේසි ලස්සන විදිහකින් හොඳ ස්ට්‍රක්චර්ඩ් විදිහකට මේක කියලා තියෙනවා. එතකොට අර braces වලින් තමයි මේක nested කරේ. හැබැයි මෙතන ලස්සනට රූල් එක ලියවිලා තියෙනවා. ස්පේස් එකෙන් nested වෙන්නේ. දැක්කනේ ඔන්න nested selectors. ඊළඟට import mixin and extend. අපි import බලමු. දැන් මෙන්න ෆයිල් එකක් තියෙනවා CSS ෆයිල් SCSS ෆයිල් එක. ඒක මම මෙතන අලුත් ෆයිල් එකක් විදිහට හදනවා අර ෆෝල්ඩර් එක. අලුත් ෆයිල් එකක් විදිහට හදනවා. ඒක මම දෙනවා super කියලා නම දෙන්නේ යාට. super.scss. okay. ඊට පස්සේ තව ෆයිල් එකක් හදනවා sub.scss. okay. ඔන්න දෙකක් හැදුවා. okay. ඊළඟට CSS අර already තියෙන output එක තමයි අයින් කරලා දාන්න. ඒක තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මම මේ දෙකේ codes open කරගන්නවා. මේ දෙකේ codes open කරගන්නවා. මෙන්න super එක ඉස්සල්ලාම ඊට පස්සේ sub එක. okay. දැන් super එකට මම දානවා අර code එක. හරි. මෙන්න code එක. දැන් මේක නම් නිකන් බොහොම සරල CSS එකක් නේ තියෙන්නේ ඒකනේ. තේරෙනවනේ මොකද්ද මේකේ වෙන්නේ කියලා. margins තියෙන එකක් තමයි මේකේ වෙන්නේ. මේ ඔක්කොටම. හරි. මේ ඔක්කොටම HTML body UL OL ඔක්කොටම margin 0 කියලා කියන එක ඇත්තට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඊළඟට දැන් ඒක ඉවරයි. හරිද? super.css එක ඉවරයි. SCSS එක ඉවරයි. ඊට පස්සේ sub එකට ගිහිල්ලා sub එකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේක. sub එකේ තියෙන මේක. ඒකේ කියනවා මම import super. super කියන්නේ අරකේ file name එක. import super කියලා කියනවා. හරිද? ඒකේ file name එක. එනේ ඉතින් මේක save කරලා ඉන්න බෑ. ඔන්න මේක save කරා. මේකත් save කරා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේ තියෙන rules වලට අමතරව මේකේ තියෙන rules ටිකත් sub එකට apply වෙනවා. හරි. දැන් අපි project එක run කරමු. දැන් ඔන්න super එකට හැදුනා. ඒක එහෙම ඒකේ වෙනසක් නෑ. හැබැයි sub එකේ super එකේවත් තියෙනවා. අපි දැන් මේක edit ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම දැක්කද? දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ටික තිබ්බේ super එකේ. මේක විතරයි sub එකේ තිබ්බේ. හැබැයි දැන් sub එකේ දෙකම තියෙනවා. මොකද super එකේවා super class එකේවත් import වෙච්ච හින්දා. ඔන්න import එකක් වෙන හැටි. කියන්නේ අර inheritance concept එක ඔය තියෙන්නේ. ඊළඟට mixing. දැන් mixing එකක් කියන්නේ අර සාමාන්‍යයෙන් නිතරම use කරන එකක් අපිට එහෙම දාන්න පුළුවන්. මෙන්න තියෙනවා mixing එකක්. ඒකත් අර variable එකක් වගේ mixing කියලා මේ තියෙන්නේ variable name එක වගේ තමයි. හරිද? දැන් සාමාන්‍ය variable name එකට දාන එක value එකයිනේ මේකේ multiple දේවල් දාන්න පුළුවන්. okay. ඊට පස්සේ mixing එක use කරන්නේ කොහොමද? මේකේ දාලා තියෙන mixing එක important text කියලා. එතකොට ඒක include එකෙන් තමයි දාන්නේ. okay. එතකොට ඔන්න මම මේක දානවා mixing එක
අලුත් ෆයිල් එකක් ගන්නම් අතන CSS එකක් delete කරනවා දෙකම. ඒක delete කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ හින්දායි මම delete කරන්නේ. හරි මම ගන්නවා අලුත් SCSS ෆයිල් එකක්. ඒකට දානවා ඔන්න mixin එක. හරිද? ඊළඟට මේ mixin එක use කරන්නත් ඕන ඒකෙම හෝ වෙන එකක තව තැනකින් use කරන්න පුළුවන් import කරලා උනත් use කරන්න පුළුවන්. ඔන්න දානවා mixin එක use කරන අවස්ථාව. දැන් මේකෙන් මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? මෙතන මම set එකක් define කරලා තියෙනවා. මේ dot danger කියන්නේ මොකද්ද? class select එක දාලා තියෙනවා background color එක green කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ class එක danger වෙන ඒවායි ඕන තේල්මලක background color එක green කරන්න. ඊට අමතරව මෙන්න මේකත් include කරලා තියෙනවා. මේ include කියලා තමයි mixin එක. මොකද්ද mixin එකේ නම? important text නේ. ඔන්න important text කියන mixin එක import කරලා තියෙනවා. හරිද? දැන් dot danger කියන class එකට මේකට අමතරව මේ set එකත් include වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි මේක save කරලා අපේ project එක run කරලා අපේ CSS එක බැලුවොත් එහෙම ගිහිල්ලා දැක්කනේ danger කියන එක අර set එක ඔක්කොම තියෙනවා. okay මේ set එක ඔක්කොම තියෙනවා. background color එක green කරනවට අමතරව අර උඩ කියලා තිබ්බ ටික තියෙනවා. දැක්කනේ. ඊළඟට extend දැන් extend එකෙත් වෙන්නේ දැන් import කියන්නේ separate file එකක් import කරන එකනේ. ඒත් inheritance concept එක තමයි. extend කියන්නේ same file එක ඇතුලේ යන එක. හරිද? එතකොට දැන් අර වගේම කතාවක් තමයි මේකදී ලියලා පෙන්නන්න දෙයක්වත් නෑ මට. දැන් basic button කියලා දීලා තියෙනවා මොනවා හරි rules ටිකක්. ඊළඟට button report කියන class එකේ background color එක red කරනවට අමතරව අර basic button එකක rules දාලා තියෙනවා. අන්න ඒක ගන්න extend එකකින් import එකකින් නෙවෙයි. මොකද import එකෙන් ගන්න separate file එකක්, extend එකෙන් ගන්න same file එකේ දේවල්. හැබැයි file එක import කරලා තිබ්බොත් ඒකේ දේවලුත් extend කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ concept එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට ඔන්න syntactically awesome style sheets කියන concept එක. ඉතින් ඔයගලන්ගේ slides වලත් තව information තියෙනවා. mixin, extend, variables, nesting ඒ ඔක්කොම තියෙනවා. බලන්න importing නේ. ඒ ඔක්කොම තියෙනවා බලන්න අවතාවක්. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ හතර කතා කරන්නේ තමයි CSS combinators කියන concept එක කතා කරන්නේ. Okay, අපි දැන් combinators යටතේ කතා කරනවා descendant, child, adjacent sibling and general sibling selector. Okay, බලමු මේවා කොහොමද use කරන්න කියලා. එතකොට කලින් CSS codes අපි ඕන තරම් use කරලා තියෙන ඉතින් මම මේවා ලියලා පෙන්නන්න යන්නේ නැහැ. මම මේකේ concept එක පෙන්නනවා. ඉස්සල්ලාම මේ descendant ඒ කියන්නේ nested කියන concept එක තමයි ඔය තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙම අපි rule එක ලියලා තියෙනවා div දැන් අපි කලින් අර මේ SACSS කරනකොටත් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති div space එකක් p ඊට පස්සේ rule එක ලියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද divs ඇතුලේ තියෙන paragraphs වලට මෙන්න මේ rule එක වැටෙනවා. වෙන paragraphs වලට වැටෙන්නේ නැහැ divs ඇතුලේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ divs ඇතුලේ තව මොකක් හරි div එකක් තිබිලා ඒක ඇතුලේ තව එකක් තිබිලා ඒක ඇතුලේ paragraph එක තිබ්බත් ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. div එකක් ඇතුලේ හෝ immediately ඇතුලේ හෝ ඊට පස්සේ හෝ ඕන විදිහට paragraph එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ background color එක yellow කරන්න කියලා තමයි ඔය කියන්නේ. okay එතකොට මේ බලන්න දැන් div එකක් දැන් මෙතන rule එක ලියලා තියෙන div එක ඇතුලේ තියෙන paragraphs yellow කරන්න කියලා. දැන් divs ඇතුලේ paragraphs දෙකක් තියෙනවා සහ div එක ඇතුලේ තියෙන span එකක් ඇතුලේ paragraph එකක් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම ටික කහ පාට වෙනවා. div එක ඇතුලේ තියෙන div එකක් ඇතුලේ තියෙන එකක් ඇතුලේ තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මේ එළියෙන් නිකන් තියෙන paragraphs එහෙම කහ පාට වෙන්නේ නැහැ. okay child selector කියන්නේ එයාගේ ළමෙක් වෙන්න ඕන. එතකොට elements that are immediate children of div ඒ කියන්නේ මෙතනදී මේ span එක ඇතුලේ තියෙන එක කහ පාට වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න බලන්න. දැන් මේ paragraph 3 එක span එක ඇතුලේ තියෙන div එක ඇතුලේ වුණාට div එක ඇතුලේ span එකක් ඇතුලේ. එතකොට div එකේ child කෙනෙක් නෙමෙයි යා child කෙනෙක්ගේ child කෙනෙක්. එතකොට වෙන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට මේ descendant select එකකින් වෙන්නේ space එකෙන් තමයි descendant select දෙන්නේ. descendant select එකෙන් එයාගේ යටතේ ඉන්න ඕනම එකක්. හැබැයි
child select එකේ ඒක අර greater than sign එකෙන් තමයි specify කරන්නේ අරකේ නිකම්ම space එක තියෙනවා මේකේ greater than sign එක දානවා එතකොට div ගේ immediate children නම් විතරක් මේක yellow වෙනවා okay ඊළඟට adjacent sibling මේකේ තමයි div එකකට පස්සේ තියෙන paragraphs yellow වෙනවා හරිද එතකොට දැන් මේකේ paragraph 3 එක විතරක් yellow වෙලා තියෙනවා ඒකට හේතුව දැන් බලන්න paragraph 1 2 divs ඇතුලේ තියෙන ඒවා හැබැයි paragraph 3 එක div එකකට පස්සේ immediately පස්සේ තියෙන එකක් නේ. හැබැයි එහෙම වුණා කියලා div එකකට ඒ කියන්නේ ඊටත් පස්සේ තියෙන paragraph එක yellow වෙලා නැහැ. එතකොට div එකකට immediately පස්සේ තියෙන ඒවා ඔන්න ඔය විදිහට yellow වෙනවා. ඕක තමයි adjacent sibling select එකකින් වෙන්නේ. And finally general sibling. එතකොට general sibling කියන්නේ දැන් මෙතනදී ගත්තොත් එහෙම මේ දැන් 3යි 4යි දෙකම වෙනවා. දැන් මේකෙදි දැන් ඉස්සෙල්ලා නම් ඉස්සර තිබ්බ විදිහට ගත්තොත් එහෙම ඇඩ්ජසන්ට් එකේ තිබ්බොත් එහෙම 3 විතරනේ ඉන්නේ මේකේ 4ත් එහෙම වෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ එක ලෙවල් එකේ ඉන්නයි කියන එක. හැබැයි div එකකින් පස්සේ තමයි ඔක්කොම වෙන්නේ. div එකට කලින් තියෙන ඒවා විතර මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. මේ paragraph 1 එකට මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. div එකකට පස්සේ තියෙන ඔක්කොම දේවල් ඒක immediately පස්සේ තිබ්බත් නැතත් ඒක ඒ විදිහට select වෙනවා. okay. එතකොට අපිට CSS වලින් පුළුවන් අලුත් tags උනත් හඳුන්වා දෙන්න HTML වලට. දැන් බලන්න මෙතන style එකක් ලියලා තියෙනවා මේ my hero කියලා tag එක. එහෙම tag එකක් HTML නේ මේක අපි define කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි my hero කියලා tag එකක් දාලා දැම්මොත් අරගේ තියෙන විදිහට ඒක display වෙනවා. ඒ විදිහට අපිට කැමති elements නැති elements define කරගන්න පුළුවන්. අර variables වගේ තමයි නැති elements CSS වලදී define කරගන්න පුළුවන්. අනිත් දේවල් නම් ඉතින් අපි already කතා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ටික තමයි අපිට CSS වලදී කතා කරන්න තියෙන්නේ. දැන් අපිට තියෙන මේකේ ප්‍රශ්න බලන්න මේවායින් අහලා තියෙන ඒවා. ඊට පස්සේ අපිට ඊළඟ chapter එක JavaScript start කරන්න පුළුවන්. Okay, thank you.